So welcome all of you. Now today we are going to start next point of chemical kinetics, that is rate law and rate constant. So you know rate law. So rate law is equation. Rate law is the equation which shows that rate of reaction experimentally depends on concentration of the reactants. This is rate law. Rate law is the equation. काय एक equation है? It is the equation which shows that rate of reaction experimentally depends on concentration of reactants. रेट लॉ जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनमध्ये रेट लॉचं जे इक्वेशन आहे ते काय एक्सप्लेन करतं की रिॲक्शनचा जो रेट आहे, रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड आहे, असं रेट लॉचं इक्वेशन सजेस्ट करतं आहे. ते आपल्याला नेमकं रेट लॉ काय असतो आणि रेट लॉवरून आपण कसं सांगू शकतो की रिॲक्शनचा रेट रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड आहे, त्यासाठी आपल्याला एक इक्वेशन ऑब्टेन करावं लागणार आहे. सुरुवातीला आपल्याला एक रिॲक्शन कन्सिडर करावी लागेल. कन्सिडर रिॲक्शन A plus B gives product P. Okay, A plus B gives product P. So according to law of mass action, at given temperature or at constant temperature, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. So this is law of mass action. Law of mass action suggests that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. We will use this law of mass action to obtain rate law of the reaction. Suppose this is concentration of A and square bracket B is concentration of B. Okay. This is concentration of reactant A and this is concentration of reactant B. Then we can write rate of this reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Reactants are A and B. Concentration of A and this concentration of B. So rate is directly proportional to the concentration of A and concentration of the B. Okay. So we have this equation number 1. Cancel out proportionality sign. If proportionality sign is cancel out, so we get rate is equal to K into concentration of A, concentration of B. Okay, where K is rate constant, it is called as rate constant, or
rate coefficient or rate coefficient or specific reaction rate or specific reaction rate. So simply we just call rate constant. Okay, generally आपण त्याला rate constant असं म्हणतो. That is K. Equation number 2. This is equation number 2. Okay. Now if you apply the condition here, if concentration of A and B are unity, remember we get this equation 2. Okay, equation 2. This equation is the rate law equation. This equation is rate law equation for this reaction. हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे याला म्हणतात रेट लॉ ऑफ दी रिॲक्शन किंवा रेट लॉ इक्वेशन. बघा काय केलं, एक सिंपल रिॲक्शन लिहिलेली आहे, त्याला लॉ ऑफ मास ॲक्शन अप्लाय केलेला आहे. लॉ ऑफ मास ॲक्शन अप्लाय केलेला आहे कॉन्स्टंट टेम्परेचर. लॉ ऑफ मास ॲक्शन काय म्हणतोय, रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स. ओके, आणि मग हे रिॲक्टंट्स आहेत हे त्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत, रेट त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. आणि प्रोपोर्शनॅलिटी साईन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतोय, रेट कॉन्स्टंट के. ओके, त्यालाच स्पेसिफिक रिॲक्शन रेट म्हटलं जातं किंवा त्याला रेट कोएफिशिएंट असं सुद्धा म्हटलं जातं. हे जे इक्वेशन मिळाले आपल्याला इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन 2 इज द रेट लॉ फॉर दिस रिॲक्शन. बघा रेट लॉ बद्दल आपण काय लिहिलेलं आहे, रेट लॉ इज अ इक्वेशन विच शोज दॅट रेट ऑफ रिॲक्शन एक्सपेरिमेंटली. सो दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन रिॲक्शन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा. एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर एक्सपेरिमेंटल डेटावरून आपल्याला हे रेट इक्वेशन मिळालेलं असतं. सो एक्सपेरिमेंटली डिपेंड ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. हा रेट रिॲक्शनचा रेट कशावर डिपेंड आहे, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन्सवरती डिपेंड आहे. ओके, आणि तिथे अजून एक टर्म आहे रेट कॉन्स्टंट. आता इथे थोडंसं आपण मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी आर युनिटी, जर ए आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन जर युनिटी असेल म्हणजे 1 असेल. फॉर एक्झाम्पल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन 2 becomes rate is equal to K. So A is equal to 1, B is equal to 1. So no need to write 1. So rate is equal to 1. From this equation, this is equation number 3. From this equation we can write definition of rate constant. What is rate constant? Rate constant of the reaction is the rate of reaction. Rate constant is defined as the rate of reaction at given temperature when concentration of reactants is unity. तर मी त्याची डेफिनेशन लिहितो, त्याच्या आधी तुम्ही हे रेट लॉ काय ते तुम्हाला कळालेलं आहे बरोबर. रेट लॉ का एक सिंपल इक्वेशन आहे. ते इक्वेशन काय शो करतं आहे, रेट ऑफ रिॲक्शन एक्सपेरिमेंटली त्या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड आहे असं तो रेट लॉ आपल्याला डिनोट करतो आहे. आणि रेट लॉ ह्या रिॲक्शनसाठी हा रेट लॉ आहे. ठीक आहे, सो दिस इज रेट कॉन्स्टंट. सो रेट constant is defined as rate of reaction, defined as the rate of reaction at given temperature when concentration
when concentration of reactants is unity. Okay. Means rate constant is also called as rate of reaction, but when concentration of reactant is unity, जे काही रिॲक्टंट्स असतील, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर 1 असेल, युनिटी असेल, तर त्यावेळेस रेट कॉन्स्टंट काय असणार आहे, रेट ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यूज जर युनिटी असतील, 1 असेल, तर त्यावेळेस रेट कॉन्स्टंट आणि रेट ऑफ रिॲक्शनच्या व्हॅल्यूज सेम असणार आहेत. ओके, सो दिस इज अबाउट दी रेट ऑफ रिॲक्शन. अगेन आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्यासाठी रेट लॉ आपण डिटरमाइन करू. Suppose we have equation A plus 2B gives product P. Okay. मग या रिॲक्शनसाठी रेट असा लिहिता येईल आपल्याला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेज टू 2. इथे कोइफिशियंट 2 आहे, त्याच्या स्क्वेअर पण 2 आहे. असं नाही आहे की इथं कोइफिशियंट 2 आहे म्हणजे इथे रेस टू 2च असेल असं नाही, पण ह्या केसमध्ये असं आहे, आपण कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर असं दिसून आलं की रिॲक्शनचा रेट जो आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन बीच्या रेस टू 2 आहे. मग याच्यासाठी आपल्याला असं लिहिता येईल, रेट प्रोपोर्शनॅलिटी साइन इज कॅन्सल आउट, वी हॅव राईट हिअर के. सो ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी स्क्वेअर raised to 2. Okay, so this is rate law for this reaction. Okay, so this is about the rate law. Okay, and rate constant of the reaction. Okay, rate constant is defined as the rate of reaction at given temperature when concentration of reactants are unity. Remember the definition of rate. रिमेंबर दी रेट लॉ. व्हॉट इज रेट लॉ? बऱ्याच विद्यार्थ्यांना रेट लॉ काय तेच माहिती नसतं. रेट लॉ इज द इक्वेशन विच शोज दॅट एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. दिस इज रेट लॉ इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिॲक्शन. ओके, सो रिमेंबर रेट लॉ and rate constant of the reaction. So let us see unit of rate constant. Before going to discuss unit, let us see significance. Significance of rate law. Significance of rate law. Significance of rate law. म्हणजे सिग्निफिकन्स मीन्स रेट लॉचा यूज काय नेमका, रेट लॉ कुठे तुम्हाला यूज करता येणार आहे. सपोज if two different reactions carried out at same concentration, दोन वेगवेगळ्या रिॲक्शन आहेत आणि या दोन्ही रिॲक्शन सेम कॉन्सन्ट्रेशनला कॅरीड आउट गेलेल्या आहेत. ओके, if two different reactions are carried out at same concentration, then from the rate constant of the reaction, then from the rate constant of the two reactions we can determine which reaction is fast and which reaction is slow. Suppose we have carried out two different reactions at same concentration. Suppose reaction 1, reaction 2. Okay, so for this reaction 1,
rate is R1. For reaction 2, rate is R2. For reaction 1, rate constant is K1, and for reaction 2, rate constant is 2. And for these reactions, for reaction 1 and reaction 2, concentration is same. Concentration is same, that is C. Okay. So from the rate if two different reactions are carried out at same concentration, then from the rate constant of the reaction, we can determine which reaction is fast and which reaction is slow. आता रेट लॉ मध्ये काय असतं? रेट लॉ काय असतो? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं, बरोबर. मग कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे? सेम असणार आहे. मग रेट कॉन्स्टंटची जी व्हॅल्यू असेल त्याच्यावरून आपल्याला कोणती रिॲक्शन फास्ट आणि कोणती रिॲक्शन स्लो, रेट काय आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. रेट ऑफ रिॲक्शन आपण शिकलेलो आहे. रेट ऑफ रिॲक्शन इज व्हॉट? चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ऑर प्रोडक्ट पर युनिट टाइम. म्हणजे जास्त जास्त कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झालं असेल, जितका जास्त रिॲक्टंट रिॲक्ट झालेले असेल त्या रिॲक्शनचा रेट फास्ट असणार आहे. म्हणजे कशावरून असणार आहे? रेटच्या व्हॅल्यूजवरून. रेटची व्हॅल्यू ज्या रिॲक्शनसाठी जास्त असेल त्या रिॲक्शनचा रेट जास्त असणार आहे. ज्या रिॲक्शनसाठी रेट आरची व्हॅल्यू जर कमी असेल ती रिॲक्शन स्लो असणार आहे. सपोज फॉर रिॲक्शन 1, रेट इज इक्वल टू R1 इंटू K1 इंटू C. And for reaction 2, rate is equal to R2 is equal to K2 into C. Okay. So this is equation number 1. Equation number 2. So divide equation 1 by 2. Divide equation 1 by 2. So R1 upon R2, K1 upon K2 into C. इकडे C असणार आहे. C गेट कॅन्सल. रिमेनिंग इज ओनली R1 अपॉन R2, K1 अपॉन K2. K1 आणि K2च्या व्हॅल्यूज जर तुम्हाला नोन असतील, K1 आणि K2च्या व्हॅल्यूज जर नोन असतील, त्याच्यावरून तुम्हाला रिॲक्शन कोणती, रिॲक्शन 1 फास्ट आहे की रिॲक्शन 2 फास्ट आहे, ओके, विच रिॲक्शन इज फास्ट अँड विच रिॲक्शन इज स्लो, हे तुम्ही या इक्वेशनवरून डिटरमाइन करू शकतात. हे काय रेट लॉचा हा एक काय झाला यूज झाला. म्हणजे रेट लॉ इक्वेशनचा यूज करून तुम्ही कोणती रिॲक्शन फास्ट आहे कोणती रिॲक्शन स्लो आहे, पण केव्हा जर त्या दोन्ही रिॲक्शन सेम कॉन्सन्ट्रेशनला कॅरीड आउट केलेल्या असतील तरच तुम्हाला कोणती रिॲक्शन फास्ट आणि कोणती रिॲक्शन स्लो आहे हे रेट लॉ इक्वेशनवरून डिटरमाइन करता येणार आहे. ओके. सो दिस इज सिग्निफिकन्स ऑफ रेट लॉ ऑफ दी रिॲक्शन. जर दोन रिॲक्शन सेम कॉन्सन्ट्रेशनला कॅरीड आउट केलेल्या असतील तर त्या रिॲक्शनच्या रेट कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूजवरून तुम्हाला कोणती रिॲक्शन फास्ट आहे आणि कोणती रिॲक्शन स्लो आहे हे डिटरमाइन करता येणार आहे. ओके. सो दिस इज सिग्निफिकन्स ऑफ रेट लॉ. सो लेट अस सी युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट. Okay. Now this is rate constant. Okay. General unit for rate constant is mole raised to 1 minus n, liter raised to n minus 1 and per second. पर सेकंड कॉन्स्टंट असणार आहे, त्याच्यात काही बदल होणार नाही आहे. पर सेकंड कॉन्स्टंट असणार आहे. तर बघा काय रेट इज इक्वल टू काय, रेट इज इक्वल टू इंटू रेट कॉन्स्टंट इंटू कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. सो के इज इक्वल टू काय येईल मग, रेट फॉन कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. मग
आता वेगवेगळ्या डिफरंट टाईपच्या जो रेट ऑर्डर असतील रिॲक्शनच्या, आता इथे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशनची एक टर्म असेल, दोन टर्म असतील, त्याच्यावरून काय होणार आहे, हे व्हेरी होत जाणार आहे. आता बघा रेटचं आपल्याला माहिती आहे, रेट काय, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाईम, मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन आणि इकडे काय असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाईम, असं सगळं असणार आहे ते. ओके, हा रेट झाला. रेट कशा, रेटचं युनिट काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाईम, आणि इकडे पण काय तर कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म येते. आता बघा मग होतं काय, इकडे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म एक असेल, दोन असतील, बरोबर, त्याच्यावरून काय होणार आहे, युनिट चेंज होणार आहे. मग हे इथे थोडंसं तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं इथे, बरोबर. त्यासाठी काय एक सिम्पल फॉर्म्युला आहे जनरल, त्याच्यावरून तुम्हाला रेट कॉन्स्टंटचं युनिट, रेट कॉन्स्टंट कसं बघा, आता रिॲक्शन्स आपण ऑर्डर आणि मॉलिक्युलरिटी शिकणार आहेत नंतर. मग रिॲक्शन 0 ऑर्डर रिॲक्शन असतात, फर्स्ट ऑर्डर असते, सेकंड ऑर्डर असते, थर्ड ऑर्डर असते. ओके, मग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0 ऑर्डरसाठी रेट कॉन्स्टंटचं युनिट तुम्हाला डिटरमाइन करता यायला पाहिजे. ते युनिट्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. मग ते लक्षात ठेवण्यासाठी एक सिम्पल फॉर्म्युला आहे, बरोबर. युनिट, हे युनिट याच्या असं डिटरमाइन केलेलं आहे, बरोबर. त्यामुळे तुम्ही ह्याच्यात जरा जास्त म्हणजे याच्यात तुमचं कन्फ्युजन होईल की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डरसाठी युनिट कसं डिटरमाइन करायचं, या फॉर्म्युल्यावरून जरा कन्फ्युजन होईल. हा एक सिम्पल फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. तर आपण या फॉर्म्युल्याचा यूज करून 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डरसाठी युनिट डिटरमाइन करू. ओके, सो वेअर एन, आता इथे जो एन दिलेला आहे, वेअर एन इज ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, order of reaction. So let us see first for 0 order reaction, for 0 order reaction, for 0 order reaction, for 0 order n is equal to 0. 0 order साठी काय असणार आहे, n ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. सो सबस्टिट्यूट n is equal to 0. So k is equal to mole 1 minus 0 liter 0 minus 1 per second as it is असणार आहे. ओके, सो 1 minus 0 means 1, 0 minus 1 means liter raised to minus 1 and per second. So simple unit of K for 0 order reaction is mole per liter per second. Okay, this is for 0 order. Okay, now for first order reaction, second, for first order reaction, for first order reaction n is equal to 1. So K is equal to mole 1 minus 1, 1 minus 1, n is equal to 1. Okay, then liter n minus 1 per second. So mole raised to 0, liter raised to 0 per second. Raised to 0 means 1. So this is 1, this is 1 per second. So unit for first order reaction is per second. पर सेकंड, पर मिनिट, पर हवर. ओके, इथे काही असू शकतं, आपल्याला माहिती आहे रिॲक्शन्स काय पर सेकंड, पर हवर किंवा मग पर मिनिट. मग इथे तुम्ही कोणतंही घेऊ शकता. सेकंड म्हणजे सेकंडमध्ये केलेला असेल किंवा मिनिटमध्ये डिटरमाइन केला असेल तसं तुम्ही तिथे यूज करू शकता. देन फॉर सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन n is equal to काय असणार आहे, 2 असणार आहे. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज 2. सो k is equal to mole 1 minus 2 liter 2 minus 1 per second. So mole 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 1 per second. So unit is mole per mole liter per second. Okay, so this is unit for second order reaction. Then for third order reaction,
for third order reaction, n is equal to 3. N is equal to 3. So K is equal to mole 1 minus n. N is equal to what? 3. Then liter n minus 1 means 3 minus 1 per second. So mole 1 minus 3 means minus 2. Liter 3 minus 1 means 2 per second. So this is unit for third order reaction. So in this way we have determined unit of rate constant. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा तुम्ही. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह केमिस्ट्री रिलेटेड ज्या एक्झाम्स असतील त्याच्यात इन शॉर्ट तुम्हाला व्हॉट इज द युनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट कॉन्स्टंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, व्हॉट इज युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, व्हॉट इज युनिट ऑफ झिरो ऑर्डर युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. मग त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला जर माहिती असेल, मोल रेस टू n मायनस 1 लिटर रेस टू n मायनस 1 पर सेकंड, हे तर कॉमन असणार आहे. इथं मग पर सेकंड असेल, पर मिनिट असेल, पर आवर असेल, पर डे असेल, पर इयर असेल. ओके, फक्त हे चेंज होणार आहे. मग हा फॉर्म्युला लक्षात असेल. फक्त ऑर्डर माहिती असेल तुम्हाला. ऑर्डर 1 असेल तर n इज इक्वल टू 1 पुट करा. ऑर्डर 0 असेल तर n इज इक्वल टू 0 पुट करा. ऑर्डर 2 असेल n इज इक्वल टू 2 सबस्टिट्यूट करा. इझिली तुम्हाला रेट कॉन्स्टंटचं युनिट डिटरमाइन करता येईल. हा रेट कॉन्स्टंट 0 ऑर्डरसाठी, हा रेट कॉन्स्टंट फर्स्ट ऑर्डरसाठी, हा रेट कॉन्स्टंट सेकंड ऑर्डरसाठी, हा रेट कॉन्स्टंट थर्ड ऑर्डरसाठी. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डिस्कस rate law and rate constant. Okay, thank you.